श्री गुरु महिमालेक शरण श्री गुरु महिमालेक शरण श्री गुरु महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को देखुचंती बा ये गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी आसीचंती से माने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही वीडियो रे अशुभ ग्रहर प्रतिकार मान अति सरल उपाय रे कुआ जाइछि। सेही नियम मान पालन कले अशुभ ग्रह माने शुभ फल परिणत करदेवे। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मेष राशि मासिक राशिफल। मेष राशि चलित मास सबुठारु शुभ समय मिलिब। मासर प्रथमार्धटिरे 13 तारिख पर्यंत रवि कर्मस्थान रे रहिचंती। एही रवि मेष राशिर सो उच्च स्थान और मेष राशि ठारू पंचम तथा ज्ञान घरर अधिपति। एही रवि दशम तथा कर्म गृह रे थिबारु भृगु संहिता अनुजाई मेष राशि व्यक्ति राजा परि रहिबे, बहु धनर मालिक हेबे। हठात कौनसी उच्च पदवी प्राप्ति होई पारे। गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस दिन को दिन वृद्धि पाइब। एही समय रे आपणकर मातांकर शरीर सुस्थ रहिब। कर्मस्थान रे चतुर्दिगरु आपणकु प्रशंसा मान मिलिब। शत्रु माने आपणकर मित्र होई जिबे। एही फल दिजा नक्षत्र पक्षे अधिक शुभ फल मिलिब। मासर 20 तारिख ठारू अश्विनी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र पक्षे शुभ फल मिलिब। 13 तारिख ठारू एकादश को रवि गमन करुथिबारु एहा रविंकर शत्रु गृह और शत्रु सहित एकत्र मध्य रहिबे। किंतु पिता पुत्र शत्रु होई पारंती, किंतु पिता पुत्र उपरे समस्त दायित्व देई नीरव रही जिबे। एणु एकादश रविर फल खूब भल फल मिलिब। 20 तारिख ठारू मित्र ग्रह मंगल एकत्र हेबा फलरे ओ मंगल राश्याधिप होइथिबारु शुभ फल अजाड़ी देबे। एठारे मंगल अष्टमाधिप दोष खंडन हेउछि। मंगल स्व नक्षत्र रे थिबारु यहा अधिक बलवान हेब। वयस्क मानकु सेवा पूजा करी तांकर आशीर्वाद मिलिब। एही समय रे निजर तेज वृद्धि हेब। निसंतान मानकर संतान प्राप्ति मध्य होई पारे। प्रत्येक स्थानरु आपनकु सम्मान मिलिब। भल भल काम करी उच्च प्रशंसित होई सम्मानित हेबे। एही समय रे आपण नारी मानकर केंद्र बिंदु पालटि जिबे। जेते संभव नारी मानक सह केबे एकुटिया कौनसी स्थान रे साक्षात करंतु नाही, आपण विपद रे पड़ी पारंती। बुध ग्रह मेष राशिर तृतीयाधिपति और षष्ठाधिपति होई मेष राशिर घात ग्रह। यही ग्रह दशम रे रही 20 तारिख ठारू एकादश को जिबे। दशम और एकादश बुध सफलता आनी देव। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। आपण करुथिबा व्यवसाय रु आशा ठारू अधिक लाभवान हेबे। नूतन नूतन बंधु सृष्टि हेबे। उपरिस्थ ऑफिसर माने आपणक कर्म रे संतुष्ट होई प्रशंसार पोति पकाइबे। कौनसी अजना स्थान रु आपणकु अर्थ मिली पारे। एही फल मासर 7 तारिख ठारू मिलिब। ताहा पूर्वरु सतर्क रहिबा जरूरी। काहारी सहित कथावार्ता करिबा बेले सावधान होई कथावार्ता करंतु।
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବୁମେରା ପାଲଟିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସୌରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହି ଗୁରୁ ସୌରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବାରୁ ଓ ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଉଦିତ ଆକାଶରେ ଥିବାରୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆଦି ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ, ଗୃହ ଓ ଜମି ଜମାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ରହି 11 ତାରିଖ ଠାରୁ କର୍ମ ଗୃହକୁ ଯିବେ। 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୈନିକ ପରି ସଜାଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଚଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନତା ଫୁଟି ଉଠିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। 11 ତାରିଖ ଠାରୁ କର୍ମ ଗୃହକୁ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ କିମ୍ବା ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ବହୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆପଣ ରହି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆୟ କରିବେ ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଶନି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ରହି ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆୟ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ଓ କୃତ୍ତିକା ମେଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଫଳଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ କୀଟଙ୍କର ନଜର ରହିଥାଏ। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ କୀଟ ଦଂଶନ କରି ଫଳଟିକୁ ଅଦରକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଏହି ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ଛିଦ୍ର ପାଇଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦଂଶନ କରିବ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠାବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆମର କର୍ମ ଫଳ ମିଳେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ ତାହାର ଫଳ ସେ ପାଇବ। ଗ୍ରହ କେବଳ ଫଳ ଦାୟୀ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହି ଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଘାତ ତିଥି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 2 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। 3 ତାରିଖରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଧନ ଲାଭ। 4 ତାରିଖ ଘାତ ବାର ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। 5 ତାରିଖରେ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। 6 ତାରିଖରେ ଧର୍ମରେ ମନ ବଳାଇବେ। 7 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। 8 ତାରିଖରେ ସୁଖ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 9 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି। 10 ତାରିଖରେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। 11 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତ ବାର। 12 ତାରିଖ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। 13 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 14 ତାରିଖରେ ମନରେ ବହୁ ଭୟ ଆସିବ। 15 ତାରିଖରେ କଳହ ହେବ। ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିପଦ ହିଁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। 16 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ। 17 ତାରିଖରେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହେବ। 18 ତାରିଖରେ କଥାରେ ଆପଣ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ।
19 ତାରିଖ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 20 ତାରିଖ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ରାଜଭୋଗ ସମୟ। 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। 22 ତାରିଖ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ହେତୁ ସର୍ବ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 23 ତାରିଖ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ। 24 ତାରିଖରେ ମନ ଉଚ୍ଚାଟନ। 25 ତାରିଖ ଘାତବାର ଓ କଳହ ହେବ। 26 ତାରିଖ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। 27 ତାରିଖରେ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ଘାତ ତିଥି ଓ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ଏହି ଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ କୁହାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।